Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizden Türküm sabaklarımızın ikincisi İmam Bukhari'den El-Cami'u Sahih kitabının sabak başlaganılık. Birinci sabagımızda İmam Bukhari'nin ömür bayanına kıskaça toktolganбыз. Emi bugün ikinci sabak Allah'ın jardamıyla İmam Bukhari'nin Sahih kitabı menen tanışını başlayыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Bukhari özünün El-Cami'u Sahih kitabın vahiy kantıp baştalgan degen bab menen başlagan. Birok bardıq muhaddislerden özünçe bir tradisiyası var. Al kitaplarının başına innemel a'malu binniyye degen hadisni koyuşat. İmam Bukhari'dagi oşol mezgilderdegi je andan keyin bolgon muhaddislerden oşol saltın ulap vahiy kanday baştalgan degen temaga tiyешеsi jok bolsa dagı Umar ibn Hattab raziyallahu anhu rivayet kılgan hadiste kitabının birinci hadisi kılıp tandadı. Andemese vahiy kanti baştalgan babı birinci hadis Umar ibn Hattab'ın hadisi. An Umar ibn Hattabi radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه. Umar ibn Hattab'tan rivayet alaytты. Men Rasulullah'tın sallallahu aleyhi ve sellem mınday degenin uktum. Bardık amallar niyetke qarap bağlanat. Her bir pende öz niyetindegisin gana alat. Kim dini üçün hicrat kılgan bolsa ağa jetet. Je bolboso bir ayalga üylönü maksatında hicrat kılsa ağa üylönüt. Anın hicratı emneni maksat kılgan bolsa oşol üçün bolupdur degen Umar ibn Hattab'ın hadisi. Emi bul hadistin şarh düşündürmesi jönünde biraz söz kılsak, bardık İslam alımları bul hadistin sahih ekenini ittifak kılışkan, bir doğuştan kabul alışkan. Emi qanday amal bolsa dağı al amaldı jasagan adam Allah'tın razıçılığından başkanı niyet kılgan bolsa, al amal düğünü akirette batıl bulut. Eğer kanday görünüşünün жақшы amal bolsa da batıl bulut. Mümüsüz kurgagan darak siyaktı bulut. Oşonduktan İmam el-Bukhari bul hadiste baş söz hutbasının orduna koldondu. Oşonduktan Abdurrahman ibn Mahdi eğer sen bir neçe babtan turgan kitap жазууну kalasan, elbette Umar ibn Hattab aytkan bul hadiste kitabingden en başına jaygaştır degen. İnnemel a'malu binniyet hadisi İslam dininin bardık meseleleri anın tegeregine aylana turgan ok siyaktu bolgon hadislerden biri. İmam Şafii aytkan bul hadis ilimden 3'tün biri jana fiqh iliminin 70 babına tiyешеsi bar degen. İmam Ahmad ibn Hanbal aytkan İslamdın 3 negizi 3 hadisten turat. Birincisi Umar raziyallahu anhu aytkan innemel a'malu binniyat, bardık amaldar niyetlerge jaraşa bolat hadisi. İkincisi Ayşe enemiz aytkan men ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kim bizdin dinimizde anda jok bid'at жаңылыкты koşsa al kabul alınbayt özünü kaytat degen hadis. Üçüncüsü Nu'man ibn Bashir aytkan innal halala bayyinun ve innal harama bayyinun ve beynehuma umurun
umurun muştabihat je mutaşabihat hadisi adalдағы анық айтылған, арамдағы анық айтылған, бирок экөөнүн арасында көптөгөн иштибах болгон шектүү нерселер бар деген хадис. Ибн Ражаб Хамбали Жамиул Улум вал Хикам китебинен алынган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккада 10 жыл исламды таратууга аракет кылып, бирок Макка мушриктеринин катуу каршылыгы исламдын кеңири жайылуусуна тоскоол болду. Анан Аллах Таала мусулмандарды оболу Хабаша, Эфиопия журтуна, андан кийин Мединага көчүүгө буйурду. Бул хижраттын максаты эмне болгон? Мусулмандар эмне үчүн Маккадан өзүнүн Маккага балдарын, үйлөрүн, туугандарын, байлыктарын, алтындарын, күмүштөрүн барлары, жоктору, жепирейген үйлөрүн, өзүндө бар болгондун бардыгын таштап, эмне үчүн сахабалар Хабашага хижрат кылышты, эмне үчүн андан кийин Мединага хижрат кылышты? Алардын максаты Аллахтын динин жогору кылуу жана ааламга жайылтуу эле. Алардын максаты, эгер биз ушул капырлардын зулумунан эзилип кете турган болсок, өлүп кете турган болсок, исламды дүйнөгө ким алып чыгат деген алардын кайгысы бар эле. Ошентип 70-тин тегерегиндеги эркек аял мусулман жамааты ата журттун үй жайын, мал жанын бүт бардыгын таштап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Мединага хижрат кылышты. Бирок алардын арасында ошол Маккадан Мединага хижрат кылып көчүп кетип аткандардын арасында соода ниетинде кеткендер бар эле. Алар ойлогон, Медина 9 жолдун тоому тогошкон жер, нарак биракка кербендер көп өтөт, Мединада соода жакшы болот, ал жерге барып соодамды жүргүзүп алам деген ниет менен жөнөгөндөр дагы бар эле. Ошондой эле бир сахаба бир аялды сүйүп калган Маккада жетише албай жүргөн, ошол аялга үйлөнүү максатында гана мухажирлердин кербенине кошулган. Себеби ал аял ыймандуу болгон, ал аял дагы хижрат кылганы чыккан, жанагы киши чын ниетинде ислам үчүн хижрат кылган жок, жанагы аялга эптеп, илешип, үйлөнүп алайын деп хижра кербенине кошулган эле. Бул эки тайпа адамдын амалы сыртынан караганда хижрат, башка мухажирлер сыяктуу ал дагы көчүп чыкты, ал дагы жолдун азабын тартып атат, ошолор менен чогуу кыйналып атат. Бирок алар менен Мединага кошо хижрат кылганы менен бул эки тайпа адамга хижраттын сообу болбой калды. Эмнеге десе, алардын ниети, биринчисинин ниети хижраттан ниети эмне эле? Соодасын жүргүзүү эле, экинчисинин ниети ошол аялга үйлөнүп калуу эле. Мына ушул шархты, ушул түшүндүрмөнү билгенден кийин Умар ибн Хаттабтын хадисин дагы бир сыйра окусак, жакшыраак түшүнөбүз. Умар ибн Хаттаб риваят кылган: мен Расулуллахтын мындай дегенин уктум: бардык амалдар ниетке карап бааланат. Ар бир пенде өз ниетиндегисин алат. Ким дүйнө үчүн хижрат кылган болсо, байлык дагы дүйнө, аял дагы дүйнө. Ким дүйнө үчүн хижрат кылган болсо, ага жетет. Же болбосо бир аялга үйлөнүү максатында хижрат кылса, ага үйлөнөт. Анын хижраты эмнени максат кылган болсо, ошол үчүн болуптур дейт. Албетте, ниет деген нерсе ушундай бир баалуу, ушундай бир негиздүү нерсе. Адамдардын амалдары жакшы, кээде бир жакшы амалдар болот, бузук ниет себептүү ал амал бузук болуп калат. Кээ бир адам бир ишти ойлонуп жасайт,
ал иш жакшы көрүнгөн, башкача көрүнгөнү менен анын натыйжасы башкача болуп калат. Татарлардын алымдары бар. Ризауддин ибн Фахруддин деген чоң алымы бар. Муса Жарулланын шагирттеринен бири. Ошол киши белгилүү бир китеп жазган, хадис китеп жазган, Жавамиул Калим. Жавамиул Калим китеби Союз мезгилинде эң көп окулган китептерден бири. Мен өзүм дагы бул китептен бир канча сабактарды уюштуруп жүрдүм эле. Ошол Жавамиул Калимдин автору Ризауддин ибн Фахруддин Жавамиул Калим китебинде мына ошол иннамал аъмалу бинният деп алдагы китебин ошо менен баштайт дагы, шархында мындай бир окуяны келтирет. Ошол амалдар ниетке карап бааланышы жөнүндө окуя айтат. Бир адам, 3-4 адам bir айылдан шаарга мал базарга барышты дейт. Малдарын жетелеп шаарга барат. Алар түнү менен келет дагы, түндөсү кербен сарайда жатып калып, эртеси базарга чыгарыш керек. 3 адам болот. Алар 3 шерик болот. Бирөөсүнүн малы, бирөөсүнүн сыйыры, сата турган сыйыры семиз болот, жакшы болот, өтүмдүү болот. Бирөөсүнүкү арыгыраак болот. Пародасы анча жакшы эмес болот. Ошол арык малдын, сыйырдын ээси түнү менен анын ою бузулат. Үчөө кербен сарайга барат, малдарын байлап коюшат, өздөрү барып жатаканага жатышат. Жарым түндө арык уйдун ээсинин ниети бузулат. Мен мынабу түнү эрте туруп семиз малды, берки пародасы жакшы малды алып барып сатып кетип калайын деген ниетте күрүң бараңда таң ателекте келип, караңгыда эгер шам жага турган болсо уурулугу билинип калат. Жанагы шеригинин уюн жетелеп, өзүнүн оюнда базарга алып кетип калат. Бирок ал адашып өзүнүн уюн жетелеп кеткен болот. Мына, ал ниетинде эмне эле? Мен ушул шеригимдин уюн барып сатып жакшы бага сатып алам деди эле, бирок түндөсү адашып туруп өзүнүн уюн жетелеп кетти. Алып барды, барып караса өзүнүн уyu. Бирок мына ушул адамга уурулуктун күнөөсү жазылды деп ушундай бир жакшы шарх берген Ризауддин ибн Фахруддин. Эми дагы Сахих Бухариге кайтабыз. İmam Bukhari Al-Jami'us Sahih'tin 2-ci hadisinde aytat. Anın matında okup koyuyoruz. Arapça okuganlar üçün. An Aişete Ummil Mu'minina radıyallahu anha annal Haris ibn Hisham radıyallahu anhu sa'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal Ya Resulallah keyfe ya'tikel vahyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقان. Mumundardın innesi Ayşe'den radıyallahu anha rivayet kılındı. Haris ibn Hişam Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soradı. Ya Resulallah, o Allah'tan elçisi, sizge vahiy kandayça kelet? Vahiy degeni bul Allah'tan kelgen vahiy, Allah'tan kelgen kavar. Anı köbünçe Cibril alıp kelet. Oşul vahiy, Allah'tan kelgen kavar sizge kandayça kelet vahiy? Dese Resulullah sallam mındayça cevap berdi ki de konguruğunun kağılganı siyahtı kelet. Elbette bu jerde okuçu çirkövünün konguruğusunu elestetpeş gerek.
Antkeni eki temirden biri-birine urunuusundan çıkkan doğuştun bardығы qoңғыроо dep atala beret deyt. Bul hadistin şarkında İbn Hajar Asqalani Fathul Bari kitebinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi de qoңғыроонун kagılgany siyahtуу kelet. Bul türü men üçün ayabay or. Esimen tanıp kala жаздаймын. Жана Jibril периштенин айткандарын түшүнө баштаймын. Kээ bir учурларда Jibril perişte kadrese adam түспөлүндө келип meni menen сүйлөшөt. Кийин мен анын айткандарын түшүнүп жаттап алам. Ayşe enebиз айтат, men Rasulullah'a vahiy kelgenin көрүп турдум bir күнү. Күн катуу суук болчу, эсинен танып, маңдайынан шал-шал тер аккан эле дейт. Демек, vahiy ушундай оор. Күн суук кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга vahiy kelgende şal-şal ter dep turat eken. Kur'an'da bir ayet var. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله degan ayet. Bul qaysi sureden eken hazır esimde yok. Eğer bul Kur'an'dı toğlarga düşürgöndө korkudan parça-parça bolup jarılıp ketmegeli degen uşunday bir vahidin, Allah'tın sözünün, ayattın salmağı uşunday bolgon. Dağı bir ayet var. Biz bul Kur'an'dı toğlarga düşürgöndö toğlarga düşüröbüz degende abadet başıydı. Mına uşunday oor жоопкерчиликтүү, салмактуу нерсени пендеге түшүрдүк деген аяттар бар. Ушул аяттарга караганда албетте вахий жүгү өтө оор болот. Анын келиши канчалык оор болгон болсо, бул вахийди инсаниятка жеткирүү, адамдарга сиңирүү андан беш-бетер оор болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай оор вахийди кабыл алган. Жана ушундай оор жүктү канчалык жашоодо оор кыйынчылыктарды башынан кечирип жүрүп, өзүнүн сахабаларыга үйрөткөн, сахабалары табийиндерге үйрөттү. Алар дүйнөгө алып чыгышты. Мына алар дүйнөнүн аркы четинде болсо, биз дүйнөнүн берки четинде бизге чейин ислам динин алып келишти. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem'ga özünün salavat salamdарын жиберсин. Аллах Таала бизге ислам динин вахийди алып келген сахабалардан, келишке себепчи болгон сахабалардан, алып келген табиин, таба табиин адамдардан Аллах Таала разы болсун. Аллах Таала ушул айтылгандарды өзүбүзгө пайдалуу кылсын, силерге пайдалуу кылсын. Ва саллаллаху таала алейхи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ахир дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.